آپ نے سڑک کے اوپر ڈرائیونگ کرتے ہوئے بے شمار ڈرائیورز کو دیکھا ہوگا اور یقیناً آپ کے پاس اگر اپنی گاڑی ہے تو اب تک آپ نے بھی کئی بار ڈرائیونگ کی ہوگی، لیکن آج میں آپ کو چند ایسے ماہر ڈرائیورز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے ڈرائیونگ میں مہارت کے جوہر دکھا کر دنیا کو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن کر دیا۔ ساتھیوں، ہم میں سے زیادہ تر لوگ کار ڈرائیو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کیونکہ نارملی جو بھی روڈ بنایا جاتا ہے اس میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس پر کم از کم دو گاڑیاں آسانی سے چل سکیں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کوئی ڈرائیور 31 انچ کے چھوٹے سے روڈ پر گاڑی چلا سکتا ہے؟ سننے میں یہ بات کچھ عجیب سی لگتی ہے۔ جی ہاں ساتھیوں، دنیا میں موجود کچھ ڈرائیور امپوسیبل ڈرائیو کو پاسبل کرنا جانتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے موویز میں اور مختلف جگہوں پر ڈرائیورز کو دو ٹائرز کے ساتھ گاڑی کو آسانی کے ساتھ چلاتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن وہاں پر ڈرائیورز کے لیے ایک چوڑا روڈ موجود ہوتا ہے۔ لیکن تین چینی ڈرائیورز نے 31 انچ کے ایک ٹریک پر گاڑی چلا کر دکھانے کا فیصلہ کیا۔ ان تینوں نے اس امپوسیبل کو پاسبل کرنے کی کوشش کی، مگر ان میں سے دو ڈرائیور اس کو پرفارم کرنے میں بری طرح فیل ہو گئے۔ لیکن ایک چائنیز ڈرائیور لی لانگ نامی نے اس 31 انچ کے روڈ پر کمال مہارت کے ساتھ گاڑی کو چلا کر ساری دنیا کو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن کر دیا۔ اس ٹریک کی لمبائی 100 میٹر اور اونچائی 20 سینٹی میٹر رکھی گئی تھی، جس کو لی لانگ نے کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا۔ اس طرح کے ٹریک پر گاڑی کو دو ٹائروں کے ساتھ چلانا کوئی آسان کھیل نہیں ہے، اسی وجہ سے لی لانگ کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کیا گیا ہے۔ ساتھیوں، کسی بھی گاڑی کو ریورس کرنا قدرے مشکل کام ہوتا ہے اور بہت سے ڈرائیور ریورس کرتے ہوئے اکثر ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں۔ کار کی لمبائی چھوٹی ہوتی ہے اور اس کو ریورس کرنے کے لیے اچھی خاصی جگہ مل جاتی ہے، لیکن اگر ہم لانگ کنٹینر ٹرکس کی بات کریں تو ان ٹرکس کو ریورس کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ان کا سائز مور دین 50 فیٹس ہوتا ہے۔ اوپن سپیس میں ان ٹرکس کو موڑنا پھر بھی آسان ہوتا ہے، لیکن اگر ان ٹرکس کو کسی چھوٹی جگہ سے ریورس کرنا ہو تو یہ کسی ڈرونے خواب سے کم نہیں ہے۔ ساتھیوں، دنیا میں بہت سے ایسے ڈرائیورز ہیں جو ٹرک کو ایسے چلاتے ہیں جیسے وہ کار چلا رہے ہوں۔ اب اس فیڈیکس ٹرک ڈرائیور کو ہی دیکھیے، یہ اس ٹرک کو ایک چھوٹی سی سپیس میں ریورس کر رہا ہے۔ اس چھوٹی سی سپیس پر تو شاید کوئی کار بھی آسانی سے ریورس نہیں ہو پائے گی، لیکن اس ایکسپرٹ ڈرائیور کو دیکھیے، اس نے چند سیکنڈز میں 18 ویلز کا یہ ایک لمبا ٹرک انتہائی آسانی سے ریورس کر کے پارکنگ میں لگا دیا۔ ساتھیوں، اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سے ایسے ڈرائیورز ہیں جن کی ڈرائیونگ کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ان ڈرائیورز کی مہارت سچ میں ناقابل یقین ہے۔ دوستو، آپ نے اکثر ایئر فورس پائلٹ کو ہوا میں جہاز کو فلپ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ ساتھیوں، وہ اتنے ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ ہوا میں ایئر کرافٹ کو آسانی کے ساتھ فلپ کر دیتے ہیں اور ایئر کرافٹ ہوا کے بیک تھرسٹ کی وجہ سے چل رہا ہوتا ہے، لیکن گاڑی کو چلنے کے لیے زمین کے ساتھ ٹائر کا ٹچ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو کیسا لگے گا اگر کوئی کار ڈرائیور کار کو ہوا میں فلپ کر دے؟ یہ بات سوچنے میں ہی عجیب سی لگتی ہے، لیکن ٹیری گرانٹ ڈرائیور نے اس انبلیویبل سٹنٹ کو پرفارم کر کے دنیا کو حیرت زدہ کر دیا۔ چند سال پہلے جگوار کمپنی نے ایک ای پیس نامی کار انٹروڈیوس کی اور ٹیری گرانٹ نے اس کار کی پروموشن کے لیے یہ سٹنٹ پرفارم کیا۔ انہوں نے اس کار کو سپیڈ کے ساتھ چلاتے ہوئے ایک ریمپ سے جمپ کروایا اور اسے مکمل فلپ کرواتے ہوئے دوبارہ زمین پر کامیابی سے لینڈ کروا دیا۔ اس سٹنٹ کو اتنا پرفیکٹ پرفارم کیا گیا کہ گاڑی ذرا سی بھی ڈیمیج نہیں ہوئی۔ اس ناقابل یقین پرفارمنس کے بعد ٹیری گرانٹ کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کیا گیا، کیونکہ ٹیری پہلے ایسے ڈرائیور ہیں جنہوں نے حقیقت میں یہ سٹنٹ پرفارم کیا۔ ساتھیوں، دنیا میں کئی ایسے ڈرائیورز ہیں جو کار کے اوپر سٹنٹ پرفارم کرتے ہیں، اور اگر کسی ریمپ کے اوپر سے جمپ کروانا ہو تو یہ ان کے لیے ایک نارمل بات ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ یہ سٹنٹ کسی ٹرک کے ساتھ پرفارم کیا جا سکتا ہے؟ سوچنے میں یہ بات سٹرینج لگتی ہے، کیونکہ ٹرک لوڈ اٹھانے کے لیے بنے ہوتے ہیں، اسی لیے ان کا ویٹ اور سائز بہت بڑا ہوتا ہے۔ مگر دنیا میں کئی ٹرک ڈرائیورز ایسے ہیں جو ٹرک کو بھی کسی سپورٹس کار کی طرح ڈرائیو کرتے ہیں۔ گریگ گوڈفری ایک پروفیشنل ڈرائیور ہیں جو کہ وہیکل کے ساتھ ڈیئر ڈیول سٹنٹ پرفارم کرتے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے ایک سیمی ٹرک کے ساتھ ایک جمپ لگا کے سب کے ہوش اڑا دیے۔ انہوں نے ٹرک کو سپیڈ کے ساتھ ایک ریمپ سے دوسرے ریمپ پہ جمپ کرواتے ہوئے نہ صرف سیفلی لینڈ کیا بلکہ 83 فیٹ کا ریکارڈ 166 فیٹ سے توڑ کر اپنا ریکارڈ بھی بنا دیا، جو کہ تقریباً ڈبل کے برابر ہے۔ کسی ٹرک کے ساتھ ایسا کرنا، ایسا تو سوچ کر بھی ڈر لگتا ہے، لیکن انہوں نے ایسا کر دکھایا۔ سچ میں یہ بہت ہی کمال کا ہے۔
साथियों अगर हैवी व्हीकल्स की बात करें तो इनमें एक्सकवेटर्स, जेसीबी और शेवल वगैरह आते हैं और आप जानते हैं कि इनका इस्तेमाल ऑफ द रोड होता है और इन गाड़ियों का साइज बहुत ज्यादा ह्यूज होता है और इनको चलाना कोई आसान काम नहीं है। इस वजह से इन गाड़ियों को सिर्फ मजबूत आसाब के लोग ही चला सकते हैं। हर काम करने वाला अपने काम का माहिर होता है, लेकिन कुछ लोग अपने काम को एक अलहदा लेवल पर ले जाते हैं। अगर एक शेवल के टायर की बात करें तो वो इतना बड़ा होता है कि ऑपरेटर इसको ऑपरेट करते हुए शायद देख भी नहीं पाता है, लेकिन अब जो ऑपरेटर आप देख रहे हैं ये अपने काम में इतने माहिर हैं कि उन्होंने इससे ऐसा स्टंट परफॉर्म किया जिसे शायद दुनिया का कोई दूसरा ड्राइवर परफॉर्म ना कर पाए। उन्होंने 2 लाइटर्स रखे और अपने टनों वजनी शेवल के टायर की मदद से ये दोनों लाइटर जला दिए और खास बात यह है कि इस दौरान इन दोनों लाइटर्स में से कोई डैमेज भी नहीं हुआ। ये सीन वाकई में देखने के लायक था। साथियों आपने बहुत से ड्राइवर्स को मूवीज में कार को 2 टायर्स के साथ आसानी के साथ चलाते हुए देखा होगा, लेकिन ये स्टंट देखने में ही कूल लगता है। साथियों दुनिया में कई ड्राइवर्स ऐसे हैं जो इस स्टंट को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन एक ट्रक को 2 पहियों पर चलाना कोई आसान काम नहीं है। ट्रक बहुत ही हैवी होते हैं, इनको 2 टायर्स पर तो चलाना दूर की बात, 4 टायर्स पर चलाना भी कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन 2017 में एक लोविको ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को 1 मिनट तक 2 टायरों पर चलाकर सबको हैरत ज़दा कर दिया। इस लोड के बगैर ट्रक को 2 टायरों पर चलता हुआ देखकर तो कोई भी हैरत ज़दा हुए बगैर नहीं रह सकता। इस ट्रक ड्राइवर ने लगातार 1 मिनट तक ट्रक को 2 टायरों पर चलाने के बाद इसको कामयाबी के साथ सीधा भी कर दिया। हैरान कुन बात यह है कि इस ड्राइवर ने इतनी देर तक इसको बैलेंस कैसे किया होगा। बहरहाल इसका मुकाबला शायद दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। इनकी सलाहियत वाकई काबिल तहसीन है। साथियों जिस जगह ट्रैफिक ज्यादा हो वहां गाड़ी चलाना मुश्किल काम होता है, लेकिन ऐसा तो तब है जब आप गाड़ी को रोड पर चला रहे हो, क्योंकि रोड पर गाड़ी मुश्किल से ही सही लेकिन ड्राइव तो की जा सकती है। सोचें अगर किसी ड्राइवर को चिकनी मिट्टी या फिर शदीद कीचड़ में गाड़ी चलाना पड़ जाए। जी हाँ साथियों ऐसी जगह पर तो कोई भी जाकर बुरी तरह फंस जाएगा, लेकिन अभी जो ड्राइवर आप देख रहे हैं ये इस कदर ट्रेंड है कि इनको गाड़ी चलाने के लिए किसी रोड की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप इस गहरे मिट्टी के कीचड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जगह गाड़ी चलाना तो दूर इंसान का चलना भी इंतहाई मुश्किल है, लेकिन ये ड्राइवर इस कीचड़ और स्लिपरी जगह के बावजूद इंतहाई आराम के साथ गाड़ी को ले जाते हैं। ये मिट्टी का रोड इतना बेकार और अनकंफर्टेबल है कि कितनी ही हार्स पावर वाली गाड़ी क्यों ना हो इस जगह आकर जरूर फंस जाएगी। लेकिन आप इन ड्राइवर्स को देख सकते हैं कि ये अपने काम में कितने माहिर हैं। इनकी महारत वाकई नाकाबिले यकीन है। साथियों एक अच्छे ड्राइवर के बारे में कहा जाता है कि वो रोड पर ड्राइविंग करते हुए किसी भी किस्म की सिचुएशन से नहीं घबराते और इसका मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हुए आसानी के साथ गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी तेज बहते हुए पानी की सिचुएशन आ जाए तो कोई भी घबरा जाता है और वो पानी के अंदर गाड़ी ले जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन कुछ लोग हर किस्म की सिचुएशन का मुकाबला करने की हिम्मत रखते हैं। अभी जो गाड़ी आप देख रहे हैं वो हैवी पावर गाड़ी नहीं है जिसे आप कहीं भी चला सकें, लेकिन फिर भी इस 1980 मॉडल कार को ये ड्राइवर बहते हुए पानी में ले गया। पहली मर्तबा देखने से तो ऐसा लगता है कि पानी इस गाड़ी को बहा कर ले जाएगा, लेकिन इसके ड्राइवर ने अपनी ड्राइविंग की एक्सपर्टीज को काम में लाते हुए इस गाड़ी को ऐसे कंट्रोल किया कि कार को हिफाजत के साथ दूसरे किनारे तक ले गया। सोचा जाए तो इस कार को पानी में लेकर जाना ही एक बेवकूफी से कम नहीं है, लेकिन इसका ड्राइवर इस कार को ना सिर्फ पानी में लेकर गया बल्कि इसको पार भी ले गया। यह नजारा देखने के काबिल था। साथियों सोचें अगर कोई आपसे कहे कि एक ऐसा इंसान जिसके हाथ ना हो क्या वो गाड़ी चला सकता है, तो आपका जवाब क्या होगा? यकीनन आपका जवाब इम्पॉसिबल में ही होगा। लेकिन साथियों दुनिया के एक ड्राइवर ने इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया है। बार्टिट का ताल्लुक पोलैंड से है। ये एक प्रोफेशनल ड्राइवर हैं, लेकिन बदकिस्मती से एक बाइक एक्सीडेंट में इनके दोनों बाजू जाया हो गए। इनके पास एक स्पेशल कार है जिसके गियर कंधे वाली जगह से चेंज होते हैं, जिससे ये ना सिर्फ कार ड्राइविंग करते हैं बल्कि ड्रिफ्टिंग भी करते हैं। इन जैसी ड्रिफ्टिंग को कोई और भी शायद ना कर पाए। ये यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये दोनों बाजुओं के बगैर ऐसे स्टंट परफॉर्म करते हैं कि इनको देखकर कोई भी दंग रह जाए। ये सच है कि अगर इंसान के अंदर जुनून हो तो ये कुछ भी कर सकता है। साथियों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा।